राम राम, जय श्री कृष्ण, जय मुरलीधर। केम छो बधा मजामां? स्वागत है नवा व्लॉग में। हालो भाई, मस्त जो काश्मीर में चक्कर मार लीधे है। कमलेश भाई कीधुं एटले याद आवी गयुं। कमलेश भाई अत्यारे खरेखर आपणे अंदर जाईए तो एम थाय काश्मीर में ऊभा जो मस्त धोरी छास थई गया है बधा धाणाना घेरा। भाई अटाणमां जो वाड़ी में आखी में चक्कर मार लीधी है। बारोबार थी तो मस्त मजा आवे जोवानी ने आ बधो सीन आम जोव ने तो केम आपणे काश्मीर में होय ई टाइपनुं फील थाय है। कमलेश भाई कहेता था वायरे तो आमां अर्धेक थी दवा छाटी लीधी है अने अर्धुं है हजी बाकी। अने अटाणामां ठार एटले वरसादथी कंई कम नथी, आवो ठार जाकर आव्या है। तो हवारमां आजे राजूभाई ने बहु मेळमां नथी ने दूध देवा गयो तो ने आवीने डायरेक्ट वाय सुधीने आ बधे चक्कर मारी है के ठार उडे ने तो दवा छाटवी है, पण ठार एटले अटाणे हजी हालमां हजी टीपा पड़े एवी हालत है। अने आ कंईक आपणी जो वायुवाळा भागनी धाणी है। फालमां हेठला फूलना बधा मस्त लूमखा थया है जो आ टाइपना। हवे ऊपर शुं थाय केवा फूल बरे ई जोवानुं छे। जो आ बधा एकबीजाथी हरस छे। फाल लेवामां कदाच धाणी हरह आवीए पण धाणा वजનમાં हरह आवे। अने बीजा नंबरमां धाणामां फाल आ मायलो बंधाणो नथी जे आमां तमने लूमखा देखाडुं ने ई मायलुंमां कंई नथी। आमां हारा एटला तो बधा फूमका हारा बंधाई गया छे। हवे ऊपर शुं थाय फूल तो बहु बरे है, आमांय बरे है पण धाणा वधारे बर्या है कंदर। जो आमां कंईक आ टाइपना मस्त फूमका बधा बंधाणा है। जो आवो घाटप वाळो फाल होय ने तो हेलो थाय। जो तमे आपणी धाणी तो बधेथी पाहतरी है एटले हजी तो बधुं बाकी है, फूल ज छे पण फालमां टूंकमां हरह रहे। वजन पछी जी थाय जो आम नजर करीए ने तो मस्त बधा बंधाणा है फूल। अने धाणामां आवी रीतना जोव ने तो लगभग बधुं बरल ज देखाय तमने। जो आ टाइपनुं जो आमां छे ने कंई बंधाणुं ज नथी। एक एक बे बे दाणा बंधाणा आये धाणी ज छे, मसल बे एक ज छे पण आ प्रश्न थाय है अवर हवे ठारना लीधे थयुं के जे थयुं होय खबर नहीं। अने अहींया छे आपणो घऊंनो घेरो। हालो जोईए आनो पोक हवे केदी बनाववानो थतो होय, केवाक दाणा भराय ने ई बधुं तमारे कॉमेंटथी ज कहेवानुं थाय। कमलेश भाई कीधुं है के तमारे पोक बनाववो होय ने तो ई के फ्री थईने मने फोन करजो, हुं शीखवाड़ी। अने आपणे घणी बधी बीजा भाईओनी पण कॉमेंट आवी है के आवी रीतना कराय, हेकवाना होय ने पछी धोकेथी झाटकीने दाणा काढ लेवाना ने एवुं घणुं बधुं आपणे माहिती दीधी है। जो हुं टाइम मळीए तो आगळ कॉमेंटना नाम लई लेहुं आपणे। अने हवे हालो हुं दवानी तैयारी करूं। अने हमणां टूंकमां मगज पर टेन्शन एक बीजू आवी गयुं है। जो परम दिवसे एटले तमारा माटे काले पण 2 तारीखे टूंकमां मारा माटे परम दिवसे 2 तारीखे सुरभीबेन ने मळवा जवानुं छे। 2 तारीखे घणा बधा लगनमा जवानुं छे। 2, 3, 4 आ 3 तारीखमां फूल घाटप छे लगननी। वरसाद तो कदाच नहीं आवे पण ठार जाकरू हजी 2-3 दी आवीए तो आपणे दवा जी अधूरी छे ने वायुवाळो भाग अर्धो बाकी है, उपलो भाग अर्धो जाजो बाकी है। आ बधुं छटाई गयुं है पण आवी बधी तकलीफ छे। हवे हुं काम करूं हुं मूकी देऊं ई नथी समजातुं। 2-3 तारीखमां अमारे बहु है लगन टूंकमां अहींया એટલે ઈ બધું है। पाछुं 6-7 तारीखमां लगन छे, पाछा 20-21 માં लगन छे। बहु है लगन गाडो। કંઈ વાંધો નહીં, હાલો બધી ધડબડાટી હાઈલા રાખીએ અને કરીએ આપણે કામ આગળ શરૂઆત। ભાઈ આપણે અશોકભાઈ કહેતા હતા મકાઈ તો મસ્ત થઈ ગઈ। અશોકભાઈ મકાઈ અડધીક બહુ સારી થઈ ગઈ છે, અડધીક આ બાજુની છે ને એ બધી નીચી છે, ઓલી બાજુ ભારી ઊંચી થઈ ગઈ છે, લગભગ હાથ ઊંચો કરીને એવડી થઈ ગઈ છે। હાલો એ તો બધું હાઈલા રાખીએ પણ હું હે ને આવી ગયો હું દવા છાંટવા। 10 વાગી ગયા છે। સબરીની ઝૂંપડીમાં આપણો બધો ખજાનો પડ્યો છે, આપણી દવા ને બધું પંપ ને કાલ અહીંયા જ રાખી દીધું તો અધૂરું રહી ગયું હતું ને કામ તે ચાર્જિંગ તો પંપમાં ફૂલ છે એટલે અહીંયા જ રાખી દીધું હતું ને દવા બધી અંદર રાખી દીધી હતી ઠાર તડકો લાગે ને એવા માટે। અને હવે આપણે છાંટવી છે અધૂરી જે દવા છે ને એ દવા છાંટવામાં છે ને મોડું કરવું પડે, ઠારમાં હલાઈએ નહીં, ઝાડમાં વધારે નમેલા હોય આપણે દવા છાંટીને તો દવા હેલી થઈ જાય એટલે બહુ ફાયદો ના કરે એમ દવા। આપણે એક તો પ્રમાણતા જે રાખતા હોય એ જ રાખતા હોય ને પછી ઝાડવું આખું રહકતું હોય પાણીથી, ઠારના પાણીથી, અને એમાં વળી આપણે દવા છાંટી એટલે તો એ દવા કંઈ થાય નહીં, હેલી થઈ જાય બધી। એટલે ઠાર ઉડ્યા પછી જ દવા છાંટવી જરૂરી છે। પણ કામની ભીડ એવી છે ને, માંડવીનો ટેકો ભરવાની તૈયારીઓ કરવાની છે, પાછું 2 તારીખથી લગન ફૂલે ફૂલ ચાલુ થઈ જાય છે એટલે બધું ધડબથડ બહુ હાર્ડ પડે છે હમણાં, પણ હાઈલા રાખે। બીજું હું હાલો ધીરે ધીરે હું મારું કામ કરી દઉં ચાલુ।
બપોર થઈ ગયા છે. હાલો જાય બપોરા કરવા. ઘેરે બધા લગભગ ત્યાં વ્યસ્ત હશે, એના કરતાં ફોન આવી જાય. આમ તો જો કે મેં ફોન અહીંયા જ રાખ્યો તો ભેગો રાખ્યો નથી. ધાણામાં છે ને ચીકણું ચીકણું થઈ જાય છે, ખીચાના બધામાં ફૂલ ગરી જાય અને મોબાઈલમાં જ્યાં ત્યાં અંદર ઘૂસી જાય છે, એટલે ફોન ભેગો નહોતો રાખ્યો. ઓહ હાલો ઘેરે જઈ થાકી ગયો. એકલાથી તો ખૂટે જ નહીં. આનો શેડો તો કેદી આવે મારો રામ જાણે. અને ઝાકરું એવી આવે છે ને વરસાદ જેવી તી હવા છાંટવી એ બહુ જરૂરી છે, પણ નથી પહોંચાતું. ક્યાં ભોગવું આમાં એ નથી સમજાતું ભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હાલો આજના વાગી ગયા છે 6 અને આપણે શાક બે ગેસ ઉપર કંઈક નાખી દીધા છે અને એક ધારિયામાં એમાં ટોપિયામાં સગડી પર ખીચડી નાખી દીધી છે. અને વિરેનભાઈ આવી અને લસણ કરીને મિતુલ કાકાને ઘેરે ગયો છે અને બે વાદોવાદ જો સીટી પડે છે. બે કુકર મેલી દીધા હે અને આજ કર્યું છે પાલકનું શાક. બપોર પહેલાં સૂરજ હાટું ગાંઠિયા બનાવ્યા, સેવ મમરા બનાવ્યા, એ બધું બનાવ્યું એટલે બપોર થઈ ગયા હતા. અને બપોર પછી થોડું કામ કર્યું, પાંખ મીણો લાગ્યો અને પછી પહેલું કામ કરીને આપણે ચૂલાનું શાક સંભાર આદરી દીધા છે. અને સુરભીના પપ્પા સાથે છે દવા અઘરું બહુ છે, ધાણામ નીકળવું માંડ માંડ નીકળે, બહુ વલ થઈ ગયા નથી. એ પારી ઉપર હાલે અને બે સાઈડના ક્યારા અડધા અડધા લેતા જાય, પણ કોઈ માંડ માંડ નીકળે. બહુ અઘરું દવા સાથે છે, બહુ અઘરું છે. 3-4 દીઠિયા સાટે છે. આમ ધીરે ધીરે સાટવી પડે ને ખૂટે નહીં, એકલા જ છાંટે એટલે. દવા સાટતા સાટતા ભૂખ લાગી કે સાચી વાત. હા ના ના દોરલ ભાઈ. અમારા પાલભાઈનો ફોન છે, જો છોટા 2.5 કલાક કામ નથી કરવા દેતા કોઈ. એ પાલભાઈ સોરી, તારી ઘણી બધી કોમેન્ટો આવી. પાલભાઈ હમણાં હું ભીડમાં પડી ગયા. અમારે પાલભાઈ નો જો ભાઈ ફોન ચાલુ છે. પાલભાઈ ઘેરે રહેતો નથી, 1.5 મહિનો થયો છે. હા ભલે ભલે હાલ. પાણી ગરમ થઈ ગયું. હું વાત છે તો હવે 5-6 પોણ ફાટું થઈને વળી કાલે ભરાવાનું ને મારે. તે 5-6 થોડા ખૂટે. હા તો ખૂટીએ તો નહીં એટલે હું એ જ ભેજું મારું હું કે હવે મૂકી દઉં. મૂકી દો. આજ બપોરે ભાઈ મારા કોઈ ભાવ પૈસા નથી બપોરાને. કઈ વયા ગયા એ ખબર નથી. કોરો ખાધો જ નથી. કોરો કેવાનો ખાવ અટાણે કળતર થાય છે, બીજી જાય નહીં. હવે મને ક્યાંય ગીત ગાવા જવાનું ફોર્સ ના કરે તો ગુણ આવે. હું ક્યાંય આવવા કાલ તો નથી લઈ ગયા તમને. કાલ લઈ ગયા તો હજી આવત. આજ હવે હું નહીં. બાપુને વહેલું જ કહી દેજો ને કે આજ વાંકવા જવાનું છે, મારું નામ ના હોય એવું. લે આ હોતા હું થયું? કઈ થયું નથી ભાઈ, થાકી ગયો. ઓય ભણી આવ્યો તો લેસન કરી લીધું? હા. એટલે જો વિરેનભાઈ વિડીયો બનાવે ને મારું જરાય મૂડ હે નહીં. પગું ખોટા પડી ગયા છે આખો દી ટૂંકમાં ઢળીને દવાથી. તો વ્યારું પાણી કરીને આપણે થઈ ગયા છે ફ્રી ને બધા. અહીં જો વ્યારું પાણી કરી કામકાજ કરીને ગયા છે ગીત ગાવા લગ્નને. અને મેં કીધું હાલો આપણે જે ઓલી આગળ વાત કરી હતી ને વિડીયોમાં કે આપણે ઘઉંનો પોક બનાવવા માટે કીની કીધું, તો એક તો કિશોરભાઈ દૂધ જ છે. કિશોરભાઈની કોમેન્ટ હતી પોક વિશે કે હેકીને ટૂંકમાં બને એમ. અને એક કોમેન્ટ છે આપણે મયુરભાઈ ઓડેદરાની. અને એક કોમેન્ટ બીજી પણ નવી એવી છે લુવાઓ 9 એવું કંઈક છે આઈડી. રમેશભાઈ બાયુને કયો બંગડી વગર ન રહેવાય, આપણે આહિરને શૂડીને ચાંદલો અમર છે. સાચી વાત છે તમારી, પણ એક કે બે પહેરી હોય, વધારે નથી પહેરતી. એ બધું કામમાં ના મજા આવે એટલે એકાદી કદાચ પહેરી હોય. હાવ રોગા હાથ કદાચ ના હોય, કાં તો ઘડિયાળ હોય એટલે ના પહેરી હોય. એ વસ્તુ બની શકે. બાયુ કે અહીંયા છે નહીં, બધા ગીત ગાવા ગયા છે એટલે નકર હું પૂછી જો તને કંઈ પણ દેત. હાલો બાકી કાલના વિડીયોમાં ત્યાં ઘણા બધાની કોમેન્ટો એવી જ છે, પણ ટૂંકમાં કોઈના સવાલ નથી કે આપણે એનો જવાબ દેવો પડે એવું. ને
મંજુલાબેન પટેલની છે કે શ્રી ગણેશાય નમઃ. કાલનો વિડીયો જોઈને આપણે ગણેશ ભગવાનનું નામ જરૂરથી યાદ કરવું પડે. વિનોદભાઈ હીરાપરા કહે છે કે સરસ સંસ્કાર આપે છે સ્કૂલમાં. અમૃતભાઈ ચોટાલિયા કહે છે કે જલાભાઈ મોજમાં છે. જલાભાઈ એકદમ મોજમાં છે. થોડીક શરદીના લીધે ભાઈના કાનના પડદા બંધ થઈ ગયા છે, સાંભળે છે ઓછું. ઉષાબેન કહે છે કે સરસ વિરેનભાઈ, માતા પિતાની સેવાનું પુણ્ય, આશીર્વાદ મળ્યા. આવું તું કે ઘરે ના કરત, પણ પ્રેમ હંમેશા રહેશે. ગણેશે પણ કરી હતી. સરસ પ્રોગ્રામ જોયો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર ઉષાબેન. હાલો આગળ વધ્યા એટલે આપણે કોમેન્ટ મળી ગઈ છે એક સવાલની. શૈલેષભાઈ પૂછે છે કે ચકરી બનાવવામાં, ટૂંકમાં પૂછે છે ચકરી બનાવવામાં કેવાનો લોટ હોય? તો લગભગ સોનલને મેં પૂછ્યું હતું વિડીયામાં, તમે જોયું હોય તો સોનલબેને ચોખાનો લોટ કીધો હતો. હું ભૂલ્યો નહીં હોઉં તો ભાઈ હવે મને યાદ નથી. અને કમલેશભાઈની કોમેન્ટ છે આપણા સ્કૂલના વિડીયામાં, ભાઈ વિરેનની સ્કૂલ અને ત્યાંનું વાતાવરણ અને એનો પ્રોગ્રામ મસ્ત હતો અને તમે ઝૂલીને ગળામાં પટ્ટો મસ્ત બાંધી દીધો છે. અને મેં પણ અત્યારે રાત્રે ઘરે ઝારાના ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવ્યા છે, કેમ કે કાલે મારા ભત્રીજાને હોસ્ટેલે મળવા મારો ભાઈ જવાનો છે વડોદરા, તો એને મોકલાવવા માટે. તમારે ખાવા હોય તો આવી જાવ. મસ્ત પોચા ને ગરમ ગરમ ગાંઠિયા. તો ખૂબ ખૂબ આભાર કમલેશભાઈ આમંત્રણ આપવા બદલ. પણ ગાંઠિયા ખાવા નહીં પહોંચાય. જરૂરથી તમારા ગાંઠિયા, તમારા જે ફરસાણની દુકાન છે, નાસ્તાની દુકાન છે, એનો લાભ લેવા તમારે આવવું જ જોઈએ ચોક્કસ. પણ ખબર નહીં ક્યારે સમય મળે ને ક્યારે અવાય. વિજયભાઈ આંબલિયાની કોમેન્ટ છે કે 2 કિલો મોકલાવો ને મારા વાલા ચકરી. હશે કદાચ. તો વિજયભાઈ મોકલાવવાનું સેટિંગ નથી. આપણે ઢીંગલી માટે નાસ્તો બનાવ્યો હશે એટલે મોકલાવવાનું સેટિંગ આવે એમ નથી. મને 1 મિનિટનું વેરું નથી. અને ગોવાભાઈ ડેર કહે છે કે ભાઈ ભાવે જ નહીં, જો જ મેં બનાવી હતી. ખબર નહીં, બધેની અલગ અલગ પસંદ હોય ગોવાભાઈ. આપણે કદાચ અમુકને ભાવતી હોય, અમુકને ના ભાવતી હોય. તો હાલો મસ્ત આવી બધી કોમેન્ટો હતી. ઘણા બધાની કોમેન્ટો આવે છે. બાકી જય માતાજી, જય મુરલીધર, જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, આવી બધી કોમેન્ટો હોય તો એને લખીને જવાબ દેવા અશક્ય છે ને કામ કરતાં કરતાં થાકી જતા હોય. તો હાલો હવે આજના વિડીયોનો એન્ડ કરી દઈએ. આવી મસ્ત કોમેન્ટો કર્યા રાખજો. ચાલો આજના વિડીયોનો હવે એન્ડ કરી દઈએ. ફરી મળી નવા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી આવજો. રામ રામ.